వందే మాతరం గేయానికి 150 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమానికి ప్రధాని మోడీ పాల్గొన్నారు. ఇప్పుడు అలా చూద్దాం. हम सब के सम्मानित नेता देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, मंच पर उपस्थित दिल्ली के सम्मानित उपराज्यपाल आदरणीय श्री विनय सक्सेना जी, दिल्ली की सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, सरकारी अधिकारीगण, कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए आए हुए देश के अपने अपनी विधा के ऐसे मैस्टिरोज, सारे प्रख्यात कलावंत, देश के विभिन्न कोनों से यहां उपस्थित आए सभी सम्मानित बंधुओं बहनों, मैं आप सबका इस गरिमामयी कार्यक्रम में हृदय पूर्वक स्वागत करते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं. मित्रों, आज सब हम एकत्रित होकर के यहां केवल एक ऐसे गीत को नहीं, अभी तो राष्ट्रभक्ति के उस भाव को स्मरण करने के लिए यहां आए. एक ऐसा गीत जो एक छोटी सी घटना की प्रेरणा से सृजित हुआ. बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने आनंद मठ उपन्यास में जो 1770 के सन्यासी आंदोलन के प्रतिरूप के रूप में उन्होंने लिखा था, डिप्टी कलेक्टर के रूप में जब काम कर रहे थे, बहरामपुर में उनके पालकी को रोका गया और वो इसलिए कि सामने कुछ लोग क्रिकेट का मैच खेल रहे थे और जो अंग्रेज क्रिकेट का मैच खेल रहे थे उसमें व्यवधान न पड़े, इसलिए उनको रोका गया. न केवल रोका गया, अपितु प्रतिकार करने पर उनके साथ में हाथापाई की गई. बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने इसे न्यायालय में एक वाद के रूप में लिया और उस वाद के समय में जब उनके ऊपर अंग्रेज सत्ता और अधिकारियों का बहुत सारा दबाव था, वो वहां स्थानीय जागीरदार के एक गेस्ट हाउस में रुक करके रह रहे थे और उस गेस्ट हाउस के सामने कुछ मंदिर, और जिसमें एक मंदिर में देवी मां की प्रतिमा को जंजीरों से जकड़ा हुआ ऐसा रखा गया था. वहां उनके मन में यह विचार प्रतिपादित हुआ कि मेरी भारत माता भी इसी तरह से बेड़ियों में जकड़ी हुई है, जिसे मुक्त कराने के लिए एक मंत्र की आवश्यकता है. और वो मंत्र सृजित हुआ, उदित हुआ. उनके मन का वो भाव आज 150 साल बाद में भी हम करोड़ों भारतवासियों के, चाहे हम किसी भी भाषा में बोलते हो, किसी भी स्थान पर निवास करते हो, हम सब के लिए राष्ट्रभक्ति के एक अमर मंत्र के रूप में हमेशा हमेशा के रूप में सन्निध हो गया. मित्रों, आज हम सब यहां एक ऐसे अमर गीत को स्मरण करने के लिए आए हैं जिसका गायन करते हुए, जिस वंदे मातरम का नारे का उद्घोष करते हुए स्वतंत्रता के आंदोलन के सारे कार्यक्रम प्रारंभ हुए होंगे और हजारों ऐसे स्वतंत्रता सेनानी होंगे जिन्होंने मां भारती के बलिवेदी पर अपने आप को जब समर्पित किया, तब अंतिम शब्द जो उनके मुंह से निकले थे वो शब्द थे वंदे मातरम. मित्रों, आज वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए. आजादी के बाद में भी वंदे मातरम ने
బ్రేకింగ్ చూస్తున్నాం. హైదరాబాద్ ఆరాంఘర్ చౌరస్తాలో ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఆర్టీసీ బస్సును డీసీఎం వ్యాన్ ఢీకొట్టింది. బస్సులోని ప్రయాణికులకు స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. పెద్ద శబ్దం రావడంతో ఉలిక్కిపడ్డారు ప్రయాణికులు. హైదరాబాద్ ఆరాంఘర్ చౌరస్తాలో ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఆర్టీసీ బస్సును డీసీఎం వ్యాన్ ఢీకొట్టింది. బస్సులోని ప్రయాణికులకు స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. పెద్ద శబ్దం రావడంతో ప్రయాణికులు ఉలిక్కిపడ్డారు. ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి రత్నకుమార్ ఫోన్ లైన్ అందిస్తారు. రత్నకుమార్, హైదరాబాద్ ఆరాంఘర్ చౌరస్తాలో బస్సు ప్రమాదానికి సంబంధించి మీ దగ్గర ఉన్న అప్డేట్స్ ఏంటి? రీసెంట్ గా జరిగినటువంటి మీర్జాగూడ రోడ్ యాక్సిడెంట్ ఘటన మరొక రోడ్ యాక్సిడెంట్ అనేది చోటు చేసుకుంది. రాజేంద్ర నగర్ పరిధిలోని ఆరాంఘర్ చౌరస్తా వద్ద యొక్క ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. షాద్నగర్ నుంచి హైదరాబాద్ వైపు వస్తున్న ఆర్టీసీ బస్సు ఆరాంఘర్ చౌరస్తా వద్ద ఆగి ఉన్న సమయంలో వెనుక నుంచి వేగంగా వచ్చినటువంటి డీసీఎం వాహనం బస్సును ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో బస్సులో ఉన్నటువంటి ప్రయాణికులు గాయాల పాలయ్యారు. ప్రస్తుతం వాళ్ళు హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. బస్సును డీసీఎం ఢీకొట్టడంతో పెద్ద శబ్దం రావడంతో బస్సులో ఉన్న ప్రయాణికులు ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడ్డారు. అలాగే వెనుక వాళ్ళకు కూర్చున్నటువంటి వ్యక్తులందరూ కూడా ఒక్కసారిగా ముందుకు ఎగిరిపడినటువంటి పరిస్థితి కనిపించింది. ఇక ఈ ఘటనతో మరొకసారి ఆర్టీసీ బస్సుకు సంబంధించినటువంటి ప్రయాణాలు కూడా ప్రశ్నార్థకంగా మారినాయి. ఎందుకంటే ఇటీవల చేవెళ్లలో జరిగినటువంటి ఆర్టీసీ బస్సు ప్రమాదం మరలా ఇటువంటి ప్రమాదమే చోటు చేసుకోవడంతో ప్రయాణికుల్లో కొంత ఆందోళన వ్యక్తం అవుతుంది. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణం చేయాలంటే ప్రాణాలతో చెలగాటంగా మారినటువంటి పరిస్థితి కనిపించింది. ఇప్పటి వరకు కూడా ఆర్టీసీ బస్సులే ప్రయాణానికి సురక్షితం అంటూ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఆర్టీసీ బస్సును ఆశ్రయిస్తూ ఉంటారు. ఇటు లోకల్ ప్రయాణాలు కావచ్చు, అలాగే ఇంటర్ స్టేట్ అవుట్ ఆఫ్ సంబంధించి కూడా ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణం చేస్తే క్షేమంగా గమ్యస్థానాలకు చేస్తామన్నటువంటి అభిప్రాయం అనేది ప్రయాణికుల్లో ఉంటుంది. అటువంటిది ఇప్పుడు వరుసగా ఆర్టీసీ బస్సులు ప్రమాదాలకు గురవుతూ ఉండడం, పెద్ద సంఖ్యలో మరణాలు సంభవిస్తూ ఉండడంతో ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణం అనేది ఇప్పుడు ప్రశ్నార్థకంగా మారినటువంటి పరిస్థితి. సో ఇన్సిడెంట్ తో సమాచారం అందుకున్న తర్వాత రాజేంద్ర నగర్ పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని అక్కడ ఏదైతే యాక్సిడెంట్ గురైనటువంటి ఆర్టీసీ బస్సును పక్కన పెట్టడం జరిగింది. మరోవైపున రెండు వాహనాలు ఢీకొట్టినటువంటి డీసీఎం తో పాటు ఆర్టీసీ బస్సు రెండింటిని కూడా ట్రాఫిక్ పరమైనటువంటి చిక్కులనేవి తలెత్తకుండా ఆ రెండు వాహనాలను పక్కకు తరలించారు. అలాగే ట్రాఫిక్ పరమైనటువంటి ఇబ్బందులు అనేవి తలెత్తకుండా ఇమీడియట్ గా క్లియర్ చేయడంతో వాహనదారులకు కొంత ట్రాఫిక్ పరమైనటువంటి చిక్కులు తప్పాయని చెప్పాలి. ప్రస్తుతం గాయపడినటువంటి వ్యక్తులు స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. మరి వీరిలో ఎవరి పరిస్థితి ఆరోగ్యం తీవ్ర గాయాలతో ఉన్నారు కాబట్టి ఏదైనా నష్టం జరిగేటువంటి అవకాశం ఉందా లేదనేది కూడా మరికొన్ని గంటలు గడిస్తే గానీ తెలిసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. రత్నకుమార్, డీసీఎం వ్యాన్ డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యమే ఈ ప్రమాదానికి కారణమా? పోలీసులు ఏం చెప్తున్నారు? వాస్తవానికి పర్టికులర్ గా ఈ ప్రమాదాన్ని గమనించినట్లయితే ఆగి ఉన్నటువంటి ఆర్టీసీ బస్సును వెనక నుంచి వచ్చి డీసీఎం వాహనం ఢీకొట్టడంతో ఇది కేవలం డీసీఎం డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యం కారణంగానే ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుందనేది చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. అది కూడా వెనక నుంచి వచ్చి ఢీకొట్టడంతో ఆగి ఉన్నటువంటి బస్సుని ఇది ఖచ్చితంగా ఈ మధ్య కాలంలో వాహనదారులు, ముఖ్యంగా ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ కు సంబంధించినటువంటి డ్రైవర్లు కావచ్చు, అలాగే 2 వీలర్స్ 4 వీలర్స్ అలాగే గూడ్స్ ను ట్రావెల్ చేసేటువంటి ఇలా 4 వీలర్స్ కు సంబంధించి అలాగే మినీ వ్యాన్లకు సంబంధించిన డ్రైవర్ల యొక్క ర్యాష్ డ్రైవింగ్ అనేది ప్రమాదాలకు కారణం అవుతున్న విషయం గత కొంతకాలం నుంచి కూడా చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ క్రమంలోనే ఇప్పుడు డీసీఎం డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యంగా అలసత్వంతో కూడినటువంటి డ్రైవింగ్ చేసిన కారణంగానే ఈ యొక్క ప్రమాదం జరిగినట్లు చాలా క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది. ఆగి ఉన్న బస్సును ఢీకొట్టడంతోనే ప్రమాదం అనేది జరిగింది. ఇందులో వెనకాల కూర్చున్న ప్రయాణికులందరూ కూడా కొంత ఇబ్బందికరమైనటువంటి వాతావరణం కనిపించింది. ఒక్కసారిగా ఎగిరి ముందుకు పడటము, గాయాల పాలవటం, లోపల ఉన్నటువంటి ఐరన్ రాడ్స్ సీట్లకు తలకు తగిలి గాయాల పాలైనటువంటి పరిస్థితి కనిపించింది. సో ఈ యొక్క ఇన్సిడెంట్ లో ప్రస్తుతం పోలీసులు డీసీఎం వాహనంతో పాటు డ్రైవర్ ని కూడా ప్రశ్నిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రమాదం జరగడానికి గల కారణాలు కూడా డ్రైవర్ ద్వారా అడిగి తెలుసుకుంటూ ఉన్నారు. మరోవైపు ఆర్టీసీ బస్సు డ్రైవర్ సైతం యొక్క ఇన్సిడెంట్ కు సంబంధించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు సమాచారం అందుతోంది. రైట్, థ్యాంక్ యూ రత్నకుమార్.
బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. పార్టీ ఫిరాయింపు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఎమ్మెల్యేలను విచారిస్తున్నారు స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్. నేడు మరో ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి, అరకపూడి గాంధీ పిటిషన్లపైన విచారణ జరగనుంది. పిటిషనర్లుగా ఉన్న బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ అనంతరం విచారణ వాయిదా పడనుంది. తిరిగి ఈ నెల 12-13 తేదీలో ప్రతివాదులుగా ఉన్న ఎమ్మెల్యేలను స్పీకర్ విచారించనున్నారు. నిన్న తెల్లం సంజయ్ పిటిషన్లపైన విచారణ జరిగింది. ఇక ఫిరాయింపు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఎమ్మెల్యేలు కాళ యాదయ్య, గూడెం మైపాల్ రెడ్డి, ప్రకాష్ గౌడ్, బండ్ల కృష్ణమోహన్ రెడ్డి పైన బీఆర్ఎస్ దాఖలు చేసిన అనర్హత పిటిషన్లపైన స్పీకర్ గత నెలలో విచారణ జరపగా మరో ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలైన కడియం శ్రీహరి, దానం నాగేంద్రపై అనర్హత పిటిషన్లకు సంబంధించి ఇంకా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. పార్టీ ఫిరాయింపు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఎమ్మెల్యేలను విచారిస్తున్న స్పీకర్ నేడు మరో ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేల విచారణకు సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి సునీల్ లైవ్లో అందిస్తారు. సునీల్, రాష్ట్రంలో తీవ్ర రాజకీయ ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్నటువంటి ఎమ్మెల్యేల అనర్హతపై ఈరోజు మరొకసారి తెలంగాణ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ మరొకసారి విచారణ చేపట్టే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే దాదాపు దేశ సర్వోన్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టు చాలా క్లియర్గా చెప్పింది. ఖచ్చితంగా ఎమ్మెల్యేలకు సంబంధించిన కొత్త పిటిషన్ సంబంధించిన విషయాలపై కూడా 3 నెలల్లో దీనిపై తుది నిర్ణయం తీసుకోవాలని స్పీకర్కి ఆదేశాలు జారీ చేసిన నేపథ్యంలో స్పీకర్ త్వరగతిన అది కంప్లీట్ చేసేందుకు ఇటీవల కాలంలో వరుసగా కూడా పిలిచి విచారిస్తారు. కూడా స్పీకర్ క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ చేయలేదండి. వారికి సంబంధించినటువంటి వివేకానంద గౌడ్ కావచ్చు, మరోవైపు జగదీష్ రెడ్డి చేసినటువంటి అడ్వకేట్స్ తో క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ చేసిన పక్షపాతం నిన్న మనం చూసాం. ఆ తర్వాత ఈ రోజు మరొకసారి పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి, బాన్స్వాడ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నటువంటి అటు పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డితో పాటు మరోవైపు అరకపూడి గాంధీ శేర్లింగంపల్లి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నటువంటి ఇద్దరికి సంబంధించిన విచారణ ఈ రోజు తెలంగాణ అసెంబ్లీ స్పీకర్ కార్యాలయంలో జరుగుతుంది. వీరిపై పిటిషన్ వేసినటువంటి జగదీశ్వర్ రెడ్డి కావచ్చు, మరోవైపు సంజయ్ కావచ్చు, సంజయ్ కావచ్చు, వీరిని కూడా క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ ఈ రోజు కంప్లీట్ చేసే అవకాశం. వీరి విచారణ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత గతంలో విచారించినటువంటి 4 ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైతే గూడెం మైపాల్ రెడ్డి కావచ్చు, బండ్ల కృష్ణమోహన్ రెడ్డి కావచ్చు, కాళ యాదయ్య కావచ్చు, మరోవైపు ప్రకాష్ కావచ్చు, ఈ 4 ఎమ్మెల్యేలతో పాటు ఇప్పుడు నిన్న ఈ రోజు ఎమ్మెల్యేల విచారణ మాత్రం ఈ నెల 12-13 తేదీన ఒకసారి కూడా జరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం అయితే ఈ రోజు ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు కూడా మరొకసారి పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి కావచ్చు, మరోవైపు అరకపూడి గాంధీ కావచ్చు, ఈ విచారణ మాత్రం ఈరోజు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత స్పీకర్ దీనిపై ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారనేది మాత్రం సర్వత్రా రాజకీయంగా తీవ్ర ఆసక్తి అయితే నెలకొని చెప్పవచ్చు. మరోవైపు ఇప్పటికే అఫిడవిట్ దాఖలు చేయనటువంటి ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్, అదేవిధంగా స్టేషన్ గన్పూర్ ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి ఇద్దరు కూడా ఇంతవరకు స్పీకర్ నోటీసులకు ఎలాంటి రిప్లై ఇవ్వలేదు. వారు ఎక్కడ కూడా అఫిడవిట్ కూడా దాఖలు చేయలేదు. మరోవైపు కొంత సమయం కావాలని కోరిన నేపథ్యంలో దానం నాగేందర్ మనం చూసాం, గతంలో సికింద్రాబాద్ ఎంపీగా పోటీ చేశారు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున. వీరు ఉన్నటువంటి క్లియర్గా ఉన్నటువంటి వీడియోస్ కావచ్చు, కొన్ని ఆడియోస్ కావచ్చు, అన్ని క్లిప్లను కూడా ఇప్పటికే బీఆర్ఎస్ నేతలు సుప్రీంకోర్టును సైతము ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి మనం చూసాం. అయితే సుప్రీంకోర్టు 3 నెలల గడువు ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ఆ గడువు పూర్తయిన తర్వాత స్పీకర్ ఒక అఫిడవిట్ రూపంలో సుప్రీంకోర్టుకి సమాచారం అందించాడు. తాను అంతర్జాతీయ సదస్సులో భాగంగా కొంత వారి విచారణ కొంత ఆలస్యమైంది, మరికొంత సమయం కావాలని ఇప్పటికే స్పీకర్ కార్యదర్శి సంబంధించినటువంటి కార్యాలయం నుంచి అటు సుప్రీంకోర్టుకి ఒక అఫిడవిట్ రూపంలో ఒక నివేదికను కూడా సమర్పించారు. ఇక ఈ విచారణ త్వరగతిన కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత స్పీకర్ దీనిపై ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారని మాత్రం ఖచ్చితంగా రాజకీయంగా తీవ్ర ఆసక్తి నెలకొని చెప్పవచ్చు. ప్రస్తుతం అయితే విచారణ అయితే కంప్లీట్ అవుతుంది. నిన్న ఇద్దరిని విచారించారు, ఈ రోజు మరొక ఇద్దరిని విచారిస్తారు. వీరి విచారణ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మరొకసారి ఈ నెల 12-13 తేదీన మరొకసారి స్పీకర్ వీరిపై విచారించి ఫైనల్ గా తుది నిర్ణయం కూడా తీసుకునే అవకాశం ఉంది. సునీల్, పిటిషనర్లుగా ఉన్న బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ అనంతరం విచారణ వాయిదా పడనుంది. అయితే తిరిగి ఈ నెల 12-13 తేదీలు ప్రతివాదులుగా ఉన్న ఎమ్మెల్యేలను స్పీకర్ విచారించనున్నట్టుగా తెలుస్తుంది. అయితే పిటిషనర్లుగా ఉన్న బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు ఏమంటున్నారు? ఖచ్చితంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఒకటే మొదటి నుంచి అదే చెప్తుంది. బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి గెలిచి కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వెళ్ళడం ఇదంతా కూడా చట్టవిరుద్ధం. వెంటనే వారిని అనర్హులుగా పరిగణించాలి, ఎమ్మెల్యేలుగా తొలగించాలి, దీనిపై రాజీనామా చేయాలి, స్పీకర్ ఆమోదించాలి అని గతంలోనే వారు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఆ తర్వాత సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. హైకోర్టులో ఎలాంటి ఊరట కూడా వారికి రాలేదు. తర్వాత సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. సుప్రీంకోర్టు చాలా క్లియర్ చెప్పింది, 3 నెలల్లో స్పీకర్ దీనిపై తుది నిర్ణయం తీసుకోవాలని
చాలా క్లియర్గా సుప్రీంకోర్టు స్పీకర్కి ఆదేశాలు జారీ చేసిన నేపథ్యంలో ఇటీవల కాలంలో ఆ గడువు కూడా కంప్లీట్ అయింది. కానీ స్పీకర్ దీనిపై ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదు. ఇంకా క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ జరగాలి, ఇంకా వారికి సంబంధించినటువంటి పిటిషనర్స్ ఎవరు ఉన్నారో వారికి సంబంధించిన వివరాలు తీసుకోవాలి. మరోవైపు ఎవరైతే ఎమ్మెల్యేలుగా దాదాపు 10 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారో వారికి సంబంధించిన వివరాలు కూడా సేకరించాలి. ఇందులో మనం చూడొచ్చు, ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు దానం నాగేందర్ కావచ్చు, కడియం శ్రీహరి కావచ్చు, ఇప్పటివరకైతే వారు నోటీసులకు స్పీకర్ ఇచ్చిన నోటీసులకు ఎక్కడ కూడా రిప్లై ఇవ్వలేదు. దానం నాగేందర్ మనం చూడొచ్చు గతంలో ఎంపీగా పోటీ చేశారు, అఫీషియల్ గా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఇటీవల కాలంలో జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో అతను ఒక డివిజన్ ఇన్ఛార్జ్ గా కూడా ఉన్నాడు. అయితే మరోవైపు కడియం శ్రీహరి మనం చూడొచ్చు, వాళ్ళ కూతురు కావ్య ఇప్పటికే ఎంపీగా ఉంది. ఆమె కూడా చాలా అటు జూబ్లీహిల్స్ ఎలక్షన్ లో పోటీ చేసే ప్రచారంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూడొచ్చు. అయితే ఇప్పుడు వీరిద్దరు మాత్రం కొంత సమయం కావాలని కోరిన నేపథ్యంలో మరి వారి సంబంధించిన విషయంలో స్పీకర్ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నది మాత్రము రాజకీయంగా తీవ్ర ఆసక్తితో నెలకొంచవచ్చు. మరొకసారి ఈ నెల 12, 13 తేదీల వీరి 8 మంది ఎవరైతే గతంలో 4 విచారించారు, నిన్న 2 విచారించాలి, ఈ రోజు 2 మొత్తం 8 మందిని కూడా మరొకసారి 12, 13వ తేదీన విచారించి వారి యొక్క స్టేట్మెంట్ కూడా స్పీకర్ నమోదు చేసుకున్న తర్వాత దీనిపై స్పీకర్ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నది మాత్రం రాజకీయంగా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న పరిస్థితి మాత్రం కనబడుతుంది. చక్రి. రైట్, థ్యాంక్ యూ సునీల్. కాసేపట్లో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన ఎస్ఐపిబి కీలక సమావేశం జరగనుంది. కొత్త పరిశ్రమలు, పెట్టుబడులపైన చర్చించనున్నారు. పలు కంపెనీల పెట్టుబడి ప్రతిపాదనలకు ఎస్ఐపిబి ఆమోదం తెలపనుంది. ఎస్ఐపిబి ప్రతిపాదనలకు ఈ నెల 10న జరిగే కేబినెట్ భేటీలో ఆమోదం లభించనుంది. ఈ నెల 14, 15 తేదీలు విశాఖలో జరిగే పెట్టుబడుల సదస్సుపై చర్చించనున్నారు. కాసేపట్లో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన ఎస్ఐపిబి కీలక సమావేశం, కొత్త పరిశ్రమలు, పెట్టుబడులపైన చర్చకు సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి సంతోష్ ఫోలేలు అందిస్తారు. సంతోష్. ఏదైతే రాష్ట్ర సచివాలయంలో 11 గంటలకి సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షతన ఎస్ఐపిబి సమావేశం అనేది కూడా జరగనుంది. ఈ యొక్క సమావేశంలో కీలకమైనటువంటి నిర్ణయాలు అనేది కూడా తీసుకున్నట్టు కూడా తెలుస్తా ఉంది. ఎందుకంటే రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులే లక్ష్యంగా అయితే కనుక ఇప్పటికే విదేశాలను సైతం కూడా పర్యటించడం, అదేవిధంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి పారిశ్రామికవేత్తలకి రాష్ట్రంలో నెలకొన్నటువంటి అంశాలపై కూడా పూర్తి స్థాయిలో అయితే కనుక తెలియజేయడంతో పాటు పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ముందుకు రావాలి అంటూ కూడా ఇక పిలుపునివ్వడం. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇక ఎస్ఐపిబిలో ఏదైతే పలు సంస్థలకి భూ కేటాయింపులపై అంశాలపై కూడా చర్చకు రానున్నట్టు కూడా తెలుస్తా ఉంది. అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఎస్ఐపిబిలో ఏవైతే సంస్థలకి భూ కేటాయింపులు చేస్తారో దానికి సంబంధించి 10వ తారీఖు కేబినెట్ భేటీలో అయితే కనుక ఆమోదం తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఇక విశాఖలో జరగబోయేటువంటి 14, 15 తేదీల్లో ఏదైతే సిఐఐ సదస్సు ఉంటుందో ఆ సదస్సులో భాగంగా ఇన్వెస్టర్లు రాష్ట్రానికి వచ్చేటువంటి నేపథ్యంలోనే దానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలపై అంటే రాష్ట్రంలో నెలకొన్నటువంటి వనరులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇటు ఉత్తరాంధ్ర నుంచి రాయలసీమ వరకు కూడా రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు కల్పిస్తున్నటువంటి రాయితీలు, అదేవిధంగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ప్రోత్సాహకాలు, వీటన్నిటిపై కూడా ఈ యొక్క ఎస్ఐపిబిలో చర్చకు రావడంతో పాటు ఇప్పటికే జరిగినటువంటి ఎస్ఐపిబి సమావేశాల్లో పలు సంస్థలకి భూ కేటాయింపులు అనేది కూడా జరగడం, దానికి సంబంధించి కేబినెట్ సైతం ఆమోదం జరిగింది. అయితే ఇక రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఇప్పటికే విదేశాల నుంచి పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ముందుకు వస్తున్నటువంటి నేపథ్యం, గూగుల్, క్వాంటమ్ వ్యాలీ,
అదేవిధంగా రాయలసీమలో నెలకొల్పేటువంటి పరిశ్రమలు వీటన్నిటిపై కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఈ యొక్క ఎస్ఐసిబి సమావేశంలో చర్చించే అవకాశాలు అయితే ఎక్కువగా కనబడతా ఉన్నాయి శక్తి. రైట్, థ్యాంక్ యూ సంతోష్. చివెంలో బస్సు ప్రమాదంలో మృతి చెందిన కుటుంబాలను తెలంగాణ రాష్ట్ర చీఫ్ విప్ పట్నం మహేందర్ రెడ్డి పరామర్శించారు. తన సొంత ఖర్చుల నుంచి మరణించిన ఒక్కొక్కరికి 20,000 చొప్పున ఆర్థిక చేయూతను అందజేశారు మహేందర్ రెడ్డి. ఈ సందర్భంగా మహేందర్ రెడ్డి మాట్లాడారు. ఆర్టీసీ బస్సు ప్రమాదంలో తాండూరుకు చెందిన 13 మంది ఒకేసారి మృతి చెందడం బాధాకరమన్నారు. 3 అక్క చెల్లెల మృతి కుటుంబానికి తీరని లోటు అని అన్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం నుంచి రావాల్సిన సౌకర్యాలు, ఆర్థిక సాయాలు అందించేందుకు కృషి చేస్తామన్నారు. అదేవిధంగా ప్రమాదంలో గాయపడిన బాధిత కుటుంబాలకు కూడా ఆర్థిక సాయం అందజేస్తామన్నారు. బాధిత కుటుంబాలకు అండగా ఉంటామని హామీ ఇచ్చారు. తాను మంత్రిగా ఉన్న సమయంలో చెవెంల రోడ్డు పనులు మంజూరు కావడం జరిగిందన్నారు. తాండూరు వికారాబాద్ రోడ్డును కూడా సాయించుకోవడం జరిగిందన్నారు. ప్రస్తుతం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చెరువుతోటి పనులు ప్రారంభమవుతున్నాయని తెలిపారు. తాండూరు చనిపోవడం చాలా బాధ ఉన్నది. ఏర్కంపల్లి నుంచి కూడా 3 ఆడపడుచులు చనిపోవడం చాలా బాధ. వాళ్ళ తల్లి కూడా వాళ్ళ ఆవేదన చూస్తుంటే మాకు కూడా చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. అదేవిధంగా మరి తాండూరు బస్సులో తాండూరు వాళ్ళని చనిపోవడం ఇంకా చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. వారికి కుటుంబాలను దేవుడు బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాం. ప్రభుత్వం ద్వారా కూడా వాళ్ళకు సాయం చేయడం జరిగింది. వాళ్ళ కుటుంబానికి తాండూరు చనిపోవడం చాలా బాధ ఉన్నది. ఏర్కంపల్లి నుంచి కూడా తిరుపతి ఎస్సీ యూనివర్సిటీ సైకాలజీ ప్రొఫెసర్ విశ్వనాథ్ రెడ్డిపైన సస్పెన్షన్ వేటు పడింది. విద్యార్థుల ఫిర్యాదుతోటి విచారణ జరిపిన ర్యాంకింగ్ కమిటీ తాజాగా నివేదిక సమర్పించింది. కమిటీ సమర్పించిన నివేదిక ఆధారంగా యూనివర్సిటీ వీసీ నరసింగరావు విశ్వనాథ్ రెడ్డిని సస్పెండ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఇకపోతే విశ్వనాథ్ రెడ్డి ఇంటరాక్షన్ సెషన్ పేరుతోటి సీనియర్లతోటి ర్యాగింగ్ చేయించారని జూనియర్ విద్యార్థులు ఇటీవల పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. తిరుపతి జిల్లా కేవీబీపురం మండలంలోని రాయల చెరువుకు గండిపడి 5 గ్రామాలను ముంచెత్తింది. ఈ ఘటనతోటి జిల్లా ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది. చెరువు కట్ట బలహీనంగా ఉండడాన్ని గమనించిన రైతులు వెంటనే సమీపంలో ఉన్న గ్రామాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తుండగానే ఈ ఘోరం జరిగిపోయింది. నీరంతా పాతపాలెం, కలత్తూరు, అరుంధతివాడ గ్రామాలను చుట్టుముట్టింది. గ్రామాలు 8 అడుగుల మేర ప్రవాహం వచ్చింది. గ్రామస్తులు ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని మిద్దెలపైకి పరుగులు తీశారు. వరద ఉధృతికి మూగజీవాలు, ఆటోలు, ట్రాక్టర్లు, ఆరు బయట పెట్టుకున్న పరికరాలన్నీ కూడా కొట్టుకుపోయాయి. శ్రీకాళహస్తి పిచ్చటూరు ప్రధాన మార్గంపైకి వరద చేరడంతో 2 గంటల పాటు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. కలత్తూరు, ఎంజే రాజుల కండ్రిగ, మహాదేవపురం, కాట్రపల్లి పరిధిలోని పొలాలు నీటిలో కొట్టుకుపోయాయి. కొన్ని గంటల తర్వాత గ్రామంలో వరద తగ్గడంతో జరిగిన నష్టపోయిన అంచనా వేసిన అధికారులు సుమారు 2,000 ఎకరాల పంట భూమిలో ఇసుక మేట వెలిసినట్లుగా తెలిపారు. అయ్యో చెట్టు చూడ
బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. మాజీ ఎమ్మెల్యే మర్రి జనార్దన్ రెడ్డి ఇంట్లో సోదాలు చేస్తున్న అధికారులు. ఎలక్షన్ ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ మోతినగర్లో అధికారులు సోదాలు చేస్తున్నారు. జూబ్లీహిల్స్ బైపోల్ నేపథ్యంలో భారీగా డబ్బు నిల్వ ఉంచినట్లుగా ఫిర్యాదు అందింది. ఎమ్మెల్యే రవీందర్ రావు ఇంట్లోనూ పోలీసులు తనిఖీలు చేపట్టారు. ఎన్నికల కోడ్ అమలు లేని ప్రాంతంలో ఇంట్లోకి పోలీసులు ఎలా వస్తారని ఎమ్మెల్యే ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే మర్రి జనార్దన్ రెడ్డి ఇంట్లో సోదాలు జరుగుతున్నాయి. సోదాలు చేస్తున్నారు. ఎలక్షన్ ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ మోతినగర్లో అధికారుల సోదాలు జరుగుతున్నాయి. జూబ్లీహిల్స్ బైపోల్ నేపథ్యంలో భారీగా డబ్బు నిల్వ ఉంచినట్లుగా ఫిర్యాదు వచ్చింది అధికారులకి. ఇక ఎమ్మెల్యే రవీందర్ రావు ఇంట్లోనూ పోలీసులు తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఎన్నికల కోడ్ అమలు లేని ప్రాంతంలో ఇళ్లలోకి పోలీసులు ఎలా వస్తారని ఎమ్మెల్యే ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే మర్రి జనార్దన్ రెడ్డి ఇంట్లో ఎలక్షన్ ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ సోదాలు చేస్తుంది. మోతినగర్లోని అధికారుల సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు. జూబ్లీహిల్స్ బైపోల్ నేపథ్యంలో భారీగా డబ్బు నిల్వ ఉంచినట్లుగా ఫిర్యాదు అందింది అధికారులకి. ఎమ్మెల్యే రవీందర్ రావు ఇంట్లోనూ పోలీసులు తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఎన్నికల కూడా అమలు లేని ప్రాంతంలో ఇంట్లోకి పోలీసులు ఎలా వస్తారని ఎమ్మెల్యే ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎమ్మెల్సీ తకేలపల్లి రవీందర్ రావు నివాసంపై పోలీసులు రైడ్ నిర్వహించారు. రేవమత్ నగర్ ఇన్ఛార్జిగా వ్యవహరిస్తున్న తక్కెలపల్లి రవీందర్ రావు ఇక కోల్లేని ప్రాంతంలో పోలీసులు ఇంట్లోకి ఎలా వస్తున్నారంటూ ఎమ్మెల్సీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇక మాజీ ఎమ్మెల్యే మర్రి జనార్దన్ రెడ్డి ఇంట్లో ఎలక్షన్ ఫ్లై స్క్వాడ్ సోదాలకు సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి పవన్ ఫోన్లైన్ అందిస్తారు. పవన్. మాజీ ఎమ్మెల్యే మర్రి జనార్దన్ రెడ్డి ఇంట్లో ఎలక్షన్ ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ యొక్క సోదాలు కూడా నిర్వహించారు. ముఖ్యంగా చూస్తే మోతినగర్ లోని నివాసంలో యొక్క ఎలక్షన్ ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ కూడా సోదాలు నిర్వహించారు. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల నేపథ్యంలో భారీగా డబ్బులు నిల్వ ఉంచినట్లుగా ఇంత సమాచారం మేరకే యొక్క సోదాలు నిర్వహించినట్లుగా మనకు సమాచారం తెలుస్తుంది. అయితే కేంద్ర బలగాలతో పూర్తిగా ఈ యొక్క ఎన్నికల అధికారులు కూడా దీనికి సంబంధించి ఈ యొక్క తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు. మరోవైపు చూస్తే ఎమ్మెల్సీ తక్కెలపల్లి రవీందర్ ఇంట్లో కూడా యొక్క సోదాలు నిర్వహిస్తుండగా కానీ రవీందర్ రైమత్ నగర్ ఇన్ఛార్జిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. అయితే కుక్కడపల్లిలో ఎలక్షన్ కోడ్ లేకున్నా కూడా మీరు ఎలా వస్తారని చెప్పి కూడా పోలీసులను ఎమ్మెల్సీ ఆగ్రహం కూడా వ్యక్తం చేసిన పరిస్థితి కూడా చూస్తున్నాము. ఎందుకంటే హైదరాబాద్ ఎలక్షన్ ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ పూర్తిగా యొక్క తనిఖీ కూడా నిర్వహిస్తుంది. ఎక్కడైతే యొక్క సమాచారం ఉందో ఆ సమాచారం మేరకు వారి ఇళ్లలో కూడా యొక్క సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే మాత్రము పోలీసులకు ఎమ్మెల్సీ రవీందర్ రావు మధ్య వాగ్వాదం కూడా చోటు చేసుకుంది. దీంతో భారీగా బీఆర్ఎస్ సంబంధించిన శ్రేణులు కూడా చేరుకుంటారు. అయితే ఇందులో చూస్తే మాత్రము ప్రధానంగా ఎలక్షన్ ఇంకా దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో ఇంకా 4-5 రోజుల్లో ఎలక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి దీనికి సంబంధించి పూర్తిగా డబ్బు పంపిణీ నిర్వహిస్తున్నారని చెప్పి కూడా సమాచారం మేరకే ఒక సోదాలు నిర్వహించినట్లుగా మనకు సమాచారం తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే కోట్లాది రూపాయలు ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి ఓటర్లకు ఇచ్చే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలోనే దీనికి సంబంధించి ఏ పార్టీ వారు యొక్క డబ్బులు పంచుతున్నారో ఎలక్షన్ ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ కూడా పూర్తిగా యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని మరి యొక్క సోదాలు నిర్వహించినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఇందులో మాత్రము నేతలకి ఇటు పోలీసులకు మాత్రం వాగ్వాదం కూడా చోటు చేసుకున్న పరిస్థితి కూడా మనం గమనిస్తున్నాము. అయితే ఎమ్మెల్సీ రవీందర్ రావు ఇంట్లోనూ పోలీసులు తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు. రవీందర్ రావు ఏమంటున్నారు? ఈ తనిఖీలకు సంబంధించి వారు స్పందించారా? వారు ఏమంటున్నారు? పవన్. అయితే రవీందర్ రావు మాత్రం కుక్కడపల్లి నియోజకవర్గంలో బిఎస్పీ కాలనీలో రవీందర్ రావు కూడా ఉంటున్నారు. అయితే అక్కడ మాత్రము ఎలక్షన్ కోడ్ మాత్రం అమల్లో లేదు. కేవలం జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎలక్షన్ నేపథ్యంలో ఈ యొక్క జూబ్లీహిల్స్ ప్రాంతంలోనే ఒక నియోజకవర్గంలోనే ఈ యొక్క ఎలక్షన్ కోడ్ నిర్వహిస్తున్నారు కాబట్టి ఈ ఎలక్షన్ కోడ్ లేకుండా తమ ఇంట్లోకి ఎలా ప్రవేశిస్తారని మాత్రము పోలీసులతో వాగ్వాదం దిగారు. అయినా కూడా పోలీసులు ఇంకా పూర్తిగా సోదాలు కూడా నిర్వహించిన పరిస్థితి కూడా చూస్తున్నాము. అయితే ప్రజెంట్ ఇంకా సోదాలు కొనసాగుతున్నాయి. కానీ రవీందర్ మాత్రం పోలీసులకు సోదాలకు సహకరించడం లేదు. పూర్తిగా ఇప్పటికే బీఆర్ఎస్ సంబంధించిన యొక్క కార్యకర్తలు కావచ్చు శ్రేణులు ఇప్పటికే చేరుకొని పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు కూడా చేస్తున్న పరిస్థితి చూస్తున్నాము. మొత్తానికి ఓవరాల్ గా చూస్తే జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో మొత్తం టోటల్ హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా యొక్క ఎలక్షన్ కమిషన్ ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ యొక్క సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే ఎక్కడైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందో ఆయా ప్రాంతాల్లో సోదాలు నిర్వహిస్తామని చెప్పి కూడా ప్రధానంగా ఇటు పోలీసులు కూడా చెప్తున్న పరిస్థితి కూడా కనిపిస్తుంది.
అయితే పవన్ మాజీ ఎమ్మెల్యే మర్రి జనార్దన్ రెడ్డి ఇంట్లో ఎలక్షన్ ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ సోదాలు అయితే చేస్తుంది. అయితే ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ సోదాలకు సంబంధించి ఏమైనా అప్డేట్స్ అందుతున్నాయా? వీరికి భారీగా డబ్బు నిల్వ ఉందని అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు ఇచ్చారు? వీరికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎప్పుడు వచ్చింది పవన్? అయితే ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినట్టుగా మనకు ఇటు ఎలక్షన్ కమిషన్ వారు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వరు, ఎందుకంటే వారికి అంత సోర్స్ అంతర్గతంగా ఉంటుంది. అయితే ఈ యొక్క సోర్స్ ఉన్న నేపథ్యంలోనే ఈ యొక్క సోదాలు నిర్వహిస్తారు. దాని తర్వాత పూర్తిగా ఈ యొక్క సోదాల్లో ఎలాంటి డబ్బు దొరికింది అనేది మాత్రమే చెప్తారు. అయితే ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ వారి పేర్లను మాత్రమే ఎలక్షన్ సంబంధించిన వారు ఎవరు కూడా బహిర్గతం చేయరు. కేవలం ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది మాత్రమే సోదాలు నిర్వహిస్తున్నామని మాత్రమే చెప్తారు. అయితే ఇందులో చూస్తే మాత్రం రవీంద్రరావు ఇంట్లో యొక్క తనిఖీలు మాత్రం ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. అయితే తనిఖీల తర్వాత ఎంత డబ్బు దొరికింది అనేది మాత్రం ప్రధానంగా ఇటు ఎలక్షన్ కమిషన్ సంబంధించిన వారు కూడా చెప్పే అవకాశం కూడా కనిపిస్తుంది. రైట్, థ్యాంక్ యూ పవన్. జాతీయ గీతం వందే మాత్రం రచించి నవంబర్ 7 తోటి 150 పూర్తవుతుంది. ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని దేశవ్యాప్తంగా ఏడాది పొడవునా వేడుకలకు నిర్వహించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోడీ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు అలా చూద్దాం. मेरी तरफ से वंदे मातरम से शुभकामनाएं देता हूं। आज 7 नवंबर का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष का महा उत्सव मना रहे हैं। ये पुण्य अवसर हमें नई प्रेरणा देगा, कोटि कोटि देशवासियों को नई ऊर्जा से भर देगा। इस दिन को इतिहास की तारीख में अंकित करने के लिए आज वंदे मातरम पर एक विशेष कॉइन और डाक टिकट भी जारी किए गए हैं। मैं देश के लक्षावधि महापुरुषों को, मां भारती के संतानों को वंदे मातरम इस मंत्र के लिए जीवन खपाने के लिए आज श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और देशवासियों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सभी देशवासियों को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, हर गीत, हर काव्य का अपना एक मूल भाव होता है, उसका अपना एक मूल संदेश होता है। वंदे मातरम का मूल भाव क्या है? वंदे मातरम का मूल भाव है भारत मां भारती, भारत की शाश्वत संकल्पना, वो संकल्पना जिसने मानवता के प्रथम प्रहर से खुद को गढ़ना शुरू कर दिया, जिसने युगों युगों को एक एक अध्याय के रूप में पढ़ा, अलग अलग दौर में अलग अलग राष्ट्रों का निर्माण, अलग अलग ताकतों का उदय, नई नई सभ्यताओं का विकास, शून्य से शिखर तक उनकी यात्रा और शिखर से पुनः
शून्य में उनका विलय, बनता बिगड़ता इतिहास, दुनिया का बदलता भूगोल, भारत ने ये सब कुछ देखा है। इंसान की इस अनंत यात्रा से हमने सीखा और समय समय पर नए निष्कर्ष निकाले। हमने उनके आधार पर अपनी सभ्यता के मूल्यों और आदर्शों को तराशा, उसे गढ़ा। हमने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे आचार्यों ने, भगवंतों ने, हमारे देशवासियों ने अपनी एक सांस्कृतिक पहचान बनाई। हमने ताकत और नैतिकता के संतुलन को बराबर समझा और तब जाकर भारत एक राष्ट्र के रूप में वो कुंदन बनकर उभरा जो अतीत की हर चोट सहता भी रहा और सहकर भी अमरत्व को प्राप्त कर गया। भाइयों बहनों, भारत की ये संकल्पना, उसके पीछे की वैचारिक शक्ति है। उठती गिरती दुनिया से अलग अपना स्वतंत्र अस्तित्व बोध, ये उपलब्धि और लयबद्ध, लिपिबद्ध होना, लयबद्ध होना और तब जाकर के हृदय की गहराई से, अनुभवों के निचोड़ से, संवेदनाओं की असीमता को प्राप्त कर करके वंदे मातरम जैसी रचना मिलती है। और इसलिए गुलामी के उस कालखंड में वंदे मातरम इस संकल्प का उद्घोष बन गया था और वो उद्घोष था भारत की आजादी का। मां भारती के हाथों से गुलामी की बेड़ियां टूटेगी और उसकी संतानें स्वयं अपने भाग्य की भाग्य विधाता बनेगी। साथियों, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक बार कहा था, बंकिम चंद्र की आनंद मठ केवल उपन्यास नहीं है, ये स्वाधीन भारत का एक स्वप्न है। आप देखिए, आनंद मठ में वंदे मातरम का प्रसंग, वंदे मातरम की एक एक पंक्ति के, बंकिम बाबू के एक एक शब्द के, उसके हर भाव के अपने गहरे निहितार्थ थे, निहितार्थ है। ये गीत गुलामी के कालखंड में रचना तो जरूर हो गई उस समय, लेकिन उसके शब्द कुछ वर्षों की गुलामी के साए में कभी भी कैद नहीं रहे। वो गुलामी की स्मृतियों से आजाद रहे। इसलिए वंदे मातरम हर दौर में
हर कालखंड में प्रासंगिक है, इसने अमरता को प्राप्त किया है। वंदे मातरम की पहली पंक्ति है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सच्य श्यामलाम मातरम, अर्थात प्रकृति के दिव्य वरदान से सुशोभित हमारी सुजलाम सुफलाम मातृभूमि को नमन। साथियों, यही तो भारत की हजारों साल पुरानी पहचान रही है। यहां की नदियां, यहां के पहाड़, यहां के वन वृक्ष और यहां की उपजाऊ मिट्टी, ये धरती हमेशा सोना उगलने की ताकत रखती है। सदियों तक दुनिया भारत की समृद्धि की कहानियां सुनती रही थी। कुछ ही शताब्दी पहले तक ग्लोबल जीडीपी का करीब 1/4 हिस्सा भारत के पास था। लेकिन भाइयों बहनों, जब बंकिम बाबू ने वंदे मातरम की रचना की थी, तब भारत अपने उस स्वर्णिम दौर से बहुत दूर जा चुका था। विदेशी आक्रमणकारियों ने उनके हमले, लूटपाट, अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां, उस समय हमारा देश गरीबी और भूखमरी के चंगुल में करा रहा था। तब भी बंकिम बाबू ने उस बुरे हालात के स्थितियों में भी चारों तरफ दर्द था, विनाश था, शोक था, सब कुछ डूबता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे समय बंकिम बाबू ने समृद्ध भारत का आह्वान किया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मुश्किलें कितनी भी क्यों न हो, भारत अपने स्वर्णिम दौर को पुनर्जीवित कर सकता है। और इसलिए उन्होंने आह्वान किया, वंदे मातरम। साथियों, गुलामी के उस कालखंड में भारत को नीचा और पिछड़ा बताकर जिस तरह अंग्रेज अपनी हुकूमत को जस्टिफाई करते थे, इस प्रथम पंक्ति ने उस दुष्प्रचार को पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया। इसलिए वंदे मातरम केवल आजादी का गान ही नहीं बना, बल्कि आजाद भारत कैसा होगा, वंदे मातरम ने वो सुजलाम सुफलाम सपना भी करोड़ों देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया। साथियों, आज ये दिन हमें वंदे मातरम की असाधारण यात्रा और उसके प्रभाव को जानने का अवसर भी देता है। जब सन 1875 में बंकिम बाबू ने बंग दर्शन में वंदे मातरम प्रकाशित किया था, तो कुछ लोगों को लगता था कि ये तो केवल एक गीत है। लेकिन देखते ही देखते वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता संग्राम का कोटि कोटि जनों का स्वर बन गया। एक ऐसा स्वर जो हर क्रांतिकारी की जबान पर था, एक ऐसा स्वर
जो हर भारतीय की भावनाओं को व्यक्त कर रहा था। आप देखिए, आजादी की लड़ाई का शायद ही ऐसा कोई अध्याय होगा जिससे वंदे मातरम किसी न किसी रूप से जुड़ा नहीं था। 1896 में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कोलकाता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। ये देश को बांटने का अंग्रेजों का एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन वंदे मातरम उन मंसूबों के आगे चट्टान बनकर के खड़ा हो गया। बंगाल के विभाजन के विरोध में सड़कों पर एक ही आवाज थी, वंदे मातरम। साथियों, बरिसाल अधिवेशन में जब आंदोलनकारियों पर गोलियां चली, तब भी उनके होठों पर वही मंत्र था, वही शब्द थे, वंदे मातरम। भारत के बाहर रहकर आजादी के लिए काम कर रहे वीर सावरकर जैसे स्वतंत्र सेनानी, वो जब आपस में मिलते थे तो उनका अभिवादन वंदे मातरम से ही होता था। कितने ही क्रांतिकारियों ने फांसी के तख्त पर खड़े होकर भी वंदे मातरम बोला था। ऐसी कितनी ही घटनाएं, इतिहास की कितनी ही तारीखें, इतना बड़ा देश, अलग अलग प्रांत और इलाके, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, उनका आंदोलन, लेकिन जो नारा, जो संकल्प, जो गीत हर जबान पर था, जो गीत हर स्वर में था, वो था वंदे मातरम। इसलिए भाइयों बहनों, 1927 में महात्मा गांधी ने कहा था, वंदे मातरम हमारे सामने संपूर्ण भारत का ऐसा चित्र उपस्थित कर देता है जो अखंड है। श्री अरविंदो ने वंदे मातरम को एक गीत से भी आगे उसे एक मंत्र कहा था। उन्होंने कहा, ये एक ऐसा मंत्र है जो आत्मबल जगाता है। भिकाजी कामा ने भारत का जो ध्वज तैयार करवाया था, उसमें बीच में भी लिखा था वंदे मातरम। साथियों, हमारा राष्ट्रध्वज समय के साथ कई बदलावों से गुजरा, लेकिन तब से लेकर आज तक, हमारे तिरंगे तक, देश का झंडा जब भी फहरता है तो हमारे मुंह से अनायास निकलता है, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इसलिए आज जब हम उस राष्ट्र गीत के 150 वर्ष मना रहे हैं,